හරි අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් ඩිලීරියම් ගැන. ඩිලීරියම් කියලා කියන්නේ අපි මේක කතා කරන ගමන් විස්තර කරමු හරිද? හරි. මුලින්ම delirium is also known as acute confusional state. Is a syndrome characterized by impairment of consciousness and cognitive functions. ඒ කියන්නේ මේ delirium වලදී වෙන්නේ cognitive function impairment එකක්. හරිද? ඒ වගේම acute confusional state එකක් එනවා. හරි? ඒ කියන්නේ consciousness එකේ impairment එකක් එනවා. ඒත් එක්කම cognitive functions වල impairment එකක් එනවා. හරිද? එතකොට according to ICD-10 delirium is a result of systemic disorder causes secondary malfunctioning of the brain. හරි? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ delirium එන්නේ secondary කියන්නේ මොකක් හරි physical illness එකකට secondary තමයි මේක එන්නේ. හරිද? කියන්නේ systemic disorder එකකට secondary brain එකේ සිද්ධ වෙන malfunction එක නිසා තමයි මේ acute confusional state එක ඇවිල්ලා ඒකෙන් consciousness එකේ සහ cognitive functions වල impairment එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ therefore management of delirium requires identification and treatment of primary disorder which cause delirium. ඒක නිසා delirium වලට බලපාන primary cause එක මොකක්ද කියන එක identify කරගෙන ඉන්න වැදගත්. මොකද හේතුව මොකක්ද physical illness එකකට secondarily තමයි මේක එන්නේ. එතකොට physical illness එක මොකක්ද කියලා identify කරගෙන physical illness එක treat කරන්න ඕනේ. එතකොට summarize කරනවා නම් delirium කියලා කියන්නේ acute confusional state එකක්. ඒකෙදි consciousness එකේ සහ cognitive function එකේ impairment එකක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට cognitive function එකේ consciousness එකේ impairment එක එන්නේ මොකක් හරි systemic disorder එකකට. systemic illness එකකට secondarily වෙන brain malfunctioning එකක් නිසා තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඒ brain malfunctioning එක නිසා වෙන නිසා තමයි delirium කියන එක එන්නේ. එතකොට අපි treat කරද්දී underlying pathological condition එක systemic disorder එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන ඒකට treat කරන්න ඕනේ delirium වල treat කරද්දී. හරි. ඊට පස්සේ the onset of delirium is acute but symptoms can fluctuate. මේකේ onset එක acute වුණාට symptoms fluctuate වෙන්න පුළුවන්. Delirium generally lasts a few days. In patients with chronic medical illness, subacute delirium with a fluctuating course can last up to 6 months. හරිද? يعني සමහරක් commonly වෙන්නේ acute onset පටන් ගන්නවා, symptoms fluctuate වෙනවා. ඒ වගේම දවස් කිහිපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකෙදි chronic medical conditions තියෙන අවස්ථාවලදී subacute delirium තියෙනවා. ඒ delirium subacute delirium එක ඒගොල්ලොන්ගේ මේක fluctuate වෙවි delirium සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර නිකන් කාලයක් පවතින්නත් පුළුවන්. The impairment of consciousness result in deterioration and poor attention and concentration. හරි. ඒතර මේ consciousness එකේ impairment එකත් එක්ක මේ attention එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම deterioration එකක් disorientation එකක් සිද්ධ වෙනවා සහ concentration එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නේ කොහෙද? ඒ කවද්ද? එහෙම කියලා කියන්නේ orientation එක නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම attention එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවම මේ ප්‍රශ්නට හරියට උත්තර දෙන්න බෑ. එයාගේ attention එක මදි. ඒ වගේම එයා මොකක් හරි සම්බන්ධයෙන් concentrate කරන එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ the characteristic perceptual disturbances are illusions and visual hallucinations though hallucination in other modalities can also occur. ඒ වගේම perceptual disturbances වෙන්නත් පුළුවන්. perceptual disturbances කියනවා. ඒ perceptual කියලා කියන්නේ perception කියලා කියන්නේ අපි යමක් සම්බන්ධයෙන් දකින විදිහනේ. එතකොට මේ perception එකේ අවුලක් යනවා. හරිද? ඒතර perceptual condition නිසා illusions එන්න පුළුවන්, visual hallucinations එන්න පුළුවන්, delusions එන්න පුළුවන්. ඉතින් hallucination වල දෙනවා visual hallucination, auditory hallucination, tactile hallucination, ඊට පස්සේ olfactory hallucination ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ hallucination වල ඕනම condition එකක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. visual hallucination තමයි common. ඒ වගේම delusions එන්න පුළුවන්. delusions වලින් persecutory delusions තමයි common. හරිද? එතකොට මෙතනදී මේ patient hyperactive වෙන්නත් පුළුවන්, hyperactive වෙන්න පුළුවන්. يعني patient ගොඩක් actively aggressively වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් calm drowsy ගතියක් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට patient delirium condition එකදී hyperactivity වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්නේ persecutory delusion. ඒ කියන්නේ එයාට treat කරගෙන nurseලා doctorsලා එයාට කරදරයක් කරනවා, අල්ලපු bed එකේ ඉන්න patient එයාට කරදරයක් කරනවා කියලා තමයි එයාට perception. يعني false perception යන්නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒක false perception එක නිසා එයා හිතන්නේ මේ විදිහට. ඒක නිසා එයා aggressive වෙනවා, agitate වෙනවා, irritate වෙනවා. ඒ වගේ condition එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන කියන්නේ මේ delirium වලදී consciousness එක impairment එකක් වෙනවා, orientation එක අවුල් වෙනවා, attention එක අවුල් වෙනවා, concentration එක අඩු වෙනවා, perceptual disturbances වෙනවා, cognitive dysfunction වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ perceptual disturbances විදියට illusions, visual hallucination and other modalities of hallucination, delusions වෙන්න පුළුවන්, mainly persecutory delusions. ඒ වගේම thinking is muddled. muddled කියන්නේ එයා හිතන්නේ මේ කැළඹිච්ච ස්වභාවයක් අවුල් සහගත සිතුවිලි තමයි එයාට එන්නේ. Speech is often incoherent.
speech is often incoherent. ඒ කියන්නේ ගැළපෙන්නේ නැති වචන තමයි කතා කරන්නේ. ඒකට එකක් patients have difficulty comprehending and forming rational responses. හරි to questions or responding to simple command. ඊගොඩ මේ patient තියෙන අනිත් අවුල තමයි මොකක් හරි simple command එකක් දෙනවනේ. පියාට මොකක් හරි විධානයක් දෙනවා හරි සරල දෙයක් මොකක් හරි කරන්න. එයාට ඒක කරගන්න බෑ. ඒකට හරියට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න බෑ. ඊගොල්ලෝ මොනවද ප්‍රශ්නයක් කියවම එයාට ඒකට රැෂනල් රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන්න බෑ. රැෂනල් රෙස්පොන්ස් එක කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව තර්කානුකූලව මොකක් හරි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න. එහෙම කරන්න බෑ. මොකද හේතුව මෙයාට මේ ප්‍රශ්නෙට ඇටෙන්ෂන් එක හරියට දෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ සඳහා කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බෑ. ඒකට දෙන උත්තරය හරියට කම්ප්‍රීහෙන්ඩ් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ එයාට ඒ දෙන උත්තරයට කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න බෑ. රැෂනලයිස් කරන්න බෑ. කමාන්ඩ් එකක් දුන්නාන් පස්සේ කමාන්ඩ් එක අඳුර ගන්න බෑ. ඒකට දෙන රෙස්පොන්ස් එක එයාගේ තින්කින් මොඩල් නිසා ඒක හරියට රෙස්පොන්ස් එකට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බෑ. ඒක නිසා හරියට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න බෑ. හරි දැන් මේ වගේ පේෂන්ට්ලා අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ සිස්ටමික් ඉල්නස් එකක් එක්කන පේෂන්ට් කෙනෙක් සමහරක් වෙලාවට ජීවිතේ යම් කිසි අවස්ථාවක අපිටත් මේ කන්ඩිෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඉල්නස් එක කන්ඩිෂන් එකදී කොන්ෂස්නස් එක අඩු ගතියක් කොග්නිටිව් ඉම්පයර්මන්ට් එකක් එක්ක මේ විදියට මේ සිම්පල් කමාන්ඩ් වලට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න බැරි ගතියක් අහන ප්‍රශ්න වලට සිම්පල් ක්වෙස්චන්ස් වලට අපිට රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන්න බැරි ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඒක අපිට මතක නැතුණා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම කියනවා නම් සෙකන්ඩරි මේ ඉල්නස් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ සිස්ටමික් ඉල්නස් එකට සෙකන්ඩරි ලියන එකක් තමයි මේ ඩිලීරියම් කියලා කියන්නේ. හරි? ඊගාවට තියෙනවා behavior is often disturbed. behavior එකටත් මේකෙන් disturbance එකක් එන්න පුළුවන්. and the patient is restless and agitated. patient restless සහ agitate වෙන්නත් පුළුවන්. agitate කියන්නේ aggressive පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර කිව්වා වගේ hyperactive වෙන්නත් පුළුවන්. hyperactive වෙන්න පුළුවන්. hyperactive වුණොත් තමයි restless සහ agitate පැත්තට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් hyperactive. ඊගාවට patient ගේ sleep wake cycle එක disturb වෙනවා. ස්ලීප් වේක් සයිකල් එක ගැන අපි කතා කරනවා මේන්ලිම ස්ලීපින් ඩිසෝඩර්ස් වලදී. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකේ තියෙන්නේ ඩේ ටයිම් එකේ යා අවේක් and night time තමයි එයා ස්ලීප් එක ගන්නෙ. එතකොට ඒ ස්ලීප් සයිකල් එක හරියට තියෙනවා නම් එයාට නිින්දට ගියන් පස්සේ බෙඩ් එකට යන වෙලාවේ ඉඳන් නිින්ද යන ගත වෙන කාලයට ලොකු ගැප් එකක් තියෙන්න බෑ. ඉක්මනට නිින්ද යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිින්ද ගියන් පස්සේ පැය 5ක් හෝ 6ක් යනකම් එක දිගට නිින්ද තියෙන්න ඕනේ. අතරමැද ඇහැරෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ අතරමැද හැරෙන්න බෑ. ෆ්‍රීකවන්ට්ලි ඒ කියන්නේ අවේක් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම නිින්දදී ගොඩක් වේලාසනින් හැරෙන්නත් බෑ. එයාට කියන්නේ එයාගේ සයිකල් එකේ තියෙන විදිහට ඒක හරියට සිද්ධ වෙනවා නම් ස්ලීප් වේක් සයිකල් එක හරි. ඒතර මෙතන කියන්නේ මේ ස්ලීප් වේක් සයිකල් එකට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. patient may have poor sleep or inversion of sleep wake pattern can occur where the patient sleep during daytime and awake at night. ඒතර මෙයාගේ ස්ලීප් වේක් සයිකල් එකට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පුවර් ස්ලීප් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ රැට නිදින්දට යන්න ගියන් පස්සේ එයාට හරියට එකපාරට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලා යනකම් නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ස්ලීප් වේක් සයිකල් එක මේ අනිත් පැත්තට යනවා. අනිත් පැත්තට යනවා කියන්නේ රැට උහැරලා ඉන්නේ දවල් වරුවේ නිදා ගන්නවා. හරිද? immediate recall and short term memory are impaired. හරිද? short term memory impairment එකක් මේක වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ short term memory කියන්නේ මේ දැන් කියපු දේ දැන් මතක නැහැ. හරි? immediate recall කියන්නේ මේ දැන් මොකක් හරි දෙයක් කිව්වා කියමුකෝ. ඒක එයාට එයාගෙන් ආයි පාරක් ඊට තව ටිකකින් ආපුවෙන් පස්සේ එයාට කියා ගන්න බෑ. හරි? ඒතකොට memory impairment එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක short term. ඊට after recovering from an episode of delirium, patient often have amnesia for the whole episode. ඒ කියන්නේ patient දැන් අපි හිතමු දැන් patient කෙනෙක් delirium එකේ තියෙනවා. ඒ delirium එකේ ඉවරුණායින් පස්සේ patient හොඳ වුණායින් පස්සේ episode එකකින් එයාට එපිසෝඩ් එක ඇතුළත වෙච්ච කිසි දෙයක් මතක නැහැ. ඇම්නේසියා කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. අපි දන්නේ ඇම්නේසියා වල රෙට්‍රෝගේඩ් ඇම්නේසියා, ඇන්ටරෝගේඩ් ඇම්නේසියා කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. ඒතකොට එයාට මේ එපිසෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච දේවල් මතක නැති එකක් ඉන්න පුළුවන්. Visual hallucinations and feeling persecuted delusions can result in fear and agitation. හරි? visual hallucination උයි persecuted delusion උයි නිසා fear and agitation එන්න පුළුවන්. බය සහ මේ agitation කියන්නේ aggressive ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ visual hallucination කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ස්පේස් එකේ නැති දෙයක් එයාට පේනවා. ඒ මොකක් හරි තියෙන අවකාශයක නැති දෙයක් එයාට පේන ගන්න එක තමයි visual hallucination කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ persecuted delusions කියන අපි කිව්වා වගේ ડોක්ටර්ස්ලා නර්ස්ලා එයාට කරදරයක් කරන්නේ නෙමෙයි ඉන්නේ යාට හිතන්නේ කරදරයක් කරන්න නවා වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ perception එකේ යගේ අවුලක්. හරි? එතකොට ඒ වගේ condition එකක් කදී hyper active වෙන්න පුළුවන් අර fear and agitation නිසා. fear may cause patient to run away or become aggressive. හරිද? ඒ බය නිසා ආයි බෝඩ් එකකින් දුවන්න හදන එක. නර්ස් කෙනෙකුට ආයේ බයයි. නර්ස් කෙනෙක්ට කරදරයක් කරන්න කියලා එයා හිතන්නේ. ඒක ඉන්ජෙක්ෂන් කරගෙන යනකොට එයා මරන්න වෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. එතකොට එයා මොකද වෙන්නේ? දුවන්න හදනවා. එම් patient ලව අපි දැකලා තියෙනවා. හරිද? ඒ patient කියන්නේ අර කළුතරදී හම්බෙච්ච patient ගත්තා ඊපස්සේ කළුතරදී හම්බෙච්ච patient එයා ඇවිල්ලා මේ මොනවාද මේ principal positioning වල ඇවිල්ලා තිබ්බේ. එතකොට මේ එතනදී ඒ position එකට treat කරද්දී යාට acute illness එකක් systemic disorder එකක් තියෙන්නේ. යාට ඒ වුණාට අර ඒ වගේ delirium condition එකකුත් තියෙනවා. අපිට හිතෙන්නේ දැක්කම මම යාව يعني පිස්සු කියලා නේද? ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා අර මේ systemic disorder එකත් එක්ක එන condition එකක්. හරි.
එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇග්‍රෙසිව්. delirium is common among hospitalized patient. ඒ කියන්නේ මේක ඉන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවනේ. එක්කෝ අපිට සිස්ටමික් ඉල්නස් එක තියෙන patient ප්‍රසන්ට් වෙන්නෙම මේ delirium එක. එහෙම නැත්නම් එයා hospitalize කරයින් පස්සේ යාට delirium වෙන්න පුළුවන්. කොමනම ඇවිල්ලා hospitalized patient ළඟ තමයි common වෙන්නේ. ඊට පස්සේ children and elderly කට්ටිය එක තමයි මේක වැඩි. කියන්නේ extremities of age වල තමයි මේක delirium වෙන condition එක වැඩිම. delirium doubles the mortality of serious illness. serious illness එකක් එක්ක ප්‍රසන්ට් වෙනවා නම් එයාට delirium ආවොත් එහෙම එයාට serious illness එක නිසා එන්න පුළුවන් mortality එක double වෙනවා. Majority of patients with delirium recover but a few progress to coma and death. ගොඩක් වෙලාවට delirium තියෙන patient කෙනෙක් recover වෙනවා. සමහරක් අවස්ථාවල විතරක් ඒක මරණයක් දක්වා coma condition එකක් දක්වාම progress වෙන්න පුළුවන්. Prognosis is poorer in elderly. වයසට යන්න යන්න වයස වැඩි වෙන්න මේකේ prognosis එක poor. delirium වල. හරිද? ඊට පස්සේ delirium can be caused by infections, neoplasm, trauma, metabolic causes, endocrine causes, cardiovascular and respiratory causes, organ failure, intracerebral causes, medication, toxin, substance, intoxication or withdrawal and post-operative status. දැන් ඒ ටික කිව්වයින් පස්සේ මේ ඕනම condition එකක් නිසා delirium වෙන්න පුළුවන්. infection එකක්. ඒක upper respiratory tract infection එකක් වෙන්න පුළුවන්, urinary tract infection එකක් වෙන්න පුළුවන්, gastrointestinal infection එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම infection එකක් නිසා එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ neoplasm, cancer conditions වලදී එන්න පුළුවන්. trauma එකදී එන්න පුළුවන්. metabolic causes කියලා කියන hypothyroidism, hypothyroidism, hypoglycemia, hypoglycemia වලදී වගේ එන්න පුළුවන්. endocrine causes තමයි ටික. ඊට පස්සේ metabolic causes කියලා කියන්නේ මොනවාද? metabolism එකේ යන අවුලක් නිසා ඒ condition වලදී එන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ diabetic වලදී වගේ එන්නත් පුළුවන්. diabetic ඊට පස්සේ hyperlipidemia මේ ඒ වගේ condition වල එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ cardiovascular problems වලදී respiratory causes වලදී එන්න පුළුවන්. organ failure කියන්නේ liver failure හරි renal failure හරි ඒ වගේ condition වලදී එන්න පුළුවන්. intracerebral causes වලදී එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ intracerebral infection එකකදී හරි මේ hematoma එකදී හරි tumor එකකදී හරි intracranial pressure එක වැඩි වෙලා හරි ඒ වගේ condition වලදී medication නිසා එන්න පුළුවන්, toxins නිසා එන්න පුළුවන්, substance intoxication කියන්නේ alcohol intoxication එකක් වගේ නිසා alcohol withdrawal වලදී post operative state වලදී එන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට සරලව කිව්වොත් එහෙම මේකෙදි මේ වෙන්නේ patient මෙන්න මේ කියන ඕනම condition එකකදී ඒ කියන්නේ systemic disorder එකකදී systemic disease එකකට secondarily එයාගේ brain එකේ malfunction එකක් එනවා. ඒ brain malfunction එක නිසා එයාට mainly වෙන්නේ acute confusional state එකක් එනවා. ඒකෙදි consciousness එක impair වෙනවා, cognitive dysfunction එකක් එනවා. ඊට පස්සේ persecutory කියන්නේ perception එකේ අවුලක් එනවා, sleep wake cycle එකේ අවුලක් එනවා, memory එකේ අවුලක් එනවා. ඊට පස්සේ activity එක hyperactivity හෝ hyperactivity වෙන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි mainlyම එන දේවල්. එතකොට අපි ගත්තොත් consciousness එක impair වෙනවා. ඒක acute state, acute onset. හැබැයි episodic. මේ symptoms ඔක්කොම fluctuate වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන දවස් කිහිපයක්. හැබැයි chronic illnesses වලදී මේක මාස කිහිපයක් යනකම් යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ මොනවද? secondary cause මේ හරි illness එකකට secondary තමයි එන්නේ. එතකොට illness එක අඳුර ගැනීම වැදගත් treat කරන්න delirium වලට. මොකද illness එකට තමයි අපි treat කරන්න ඕනේ. ඊගාවට අපි කිව්වා එතකොට consciousness එකේ අවුලක් යන්න පුළුවන්. cognitive function එකේ අවුලක් යන්න පුළුවන්. orientation එකේ අවුලක් යන්න පුළුවන්. perception disturbances එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා hallucinations එන්න පුළුවන්. ඒක visual හෝ commonlyම visual එහෙම නැත්නම් ඕනම modality එකක් එන්න පුළුවන්. illusions එන්න පුළුවන්. delusions එන්න පුළුවන්. delusions වලදී persecuted delusions common. ඊගාවට sleep wake cycle එකට disturb වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එයාගේ ඒක inverse වෙන්න පුළුවන්. inversion එක නිසා දවල්ට නිදාගෙන රැට ඇහැරලා ඉන්න තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ amnesia කියන්නේ memory impairment එකක් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට short term memory impairment එකක් එන්නේ. ඒක නිසා immediate recall සහ short term memory impairment එකක් වෙනවා. ඒ වගේම episode එක delirium episode එක ඇතුලේ දේවල් එයාට අමතක වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊගාවට patient hyperactivity හෝ hypoactivity හෝ hyperactive වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට hyperactivity වෙන්නේ agitate aggressive and runaway behavior එකක් දක්වන්නේ යා මේ persecuted delusions එක. ඔය ටික තමයි mainly අපි දැනගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් secondary illness එකක් එනවා කියලා කියන්නේ hospitalized patient ලා ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඒකෙදි patient hospital එකට present වෙන්නෙම මේ delirium එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා මේ මොනවද persecuted මේ ඇවිල්ලා hospital එකට admit වුණාන් පස්සේ hospitalized වුණාන් පස්සේ patient මේක එන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට ගොඩක් වෙලාවට hospitalized patient ලා ගෙන්නේ ඒකෙත් extremities of age වල තමයි එන්නේ. elderly හරි young හරි ළමයින්ගේ කියන්නේ පොඩි ළමයින්ගේ හරි වයසක කට්ටිය හරි තමයි ගොඩක් වෙලාවට delirium එන්නේ. අනිත් එක delirium හැදුනයින් පස්සේ severe illness එකක් තියෙනවා නම් ඒ severe illness එක නිසා වෙන්න පුළුවන් mortality එක double වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ.
දැන් අපි ඉන්ට්‍රැක්ෂන් එක කතා කරා ඩිලීරියම් වල ඊගාට කතා කරන්න තියෙන්නේ පේෂන් ඇසෙස්මන්ට් එක. එතකොට මුලින්ම අපි කතා කරා සයිකියාට්‍රික් පේෂන් කෙනෙක් ඇසෙස්මන්ට් එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොකද establish the diagnosis එක establish කරගන්නවා. ඊට පස්සේ diagnosis එකේ severity එක බලනවා. ඊට පස්සේ etiologies identify කරගන්නවා. ඊට පස්සේ risk assessment එකක් කරනවා patient ගේ. ඒ වගේ අපි assessment එක කරන assessment එකේදී බලන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික. ඊට පස්සේ දැන් මේක කියන්නේ psychiatric මේ delirium patient කෙනෙක් assess කරන හැටි. The aim of the assessment of a patient with suspected delirium is to establish the diagnosis and identify the cause of delirium. හරිද? එතකොට මේ delirium patient කෙනෙක් assess කරද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක delirium ද කියලා හරියටම establish කරගන්න. මොකද හේතුව delirium කියන එක dementia එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් misdiagnose වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා delirium කියන එක diagnose එක establish කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ delirium එකට cause එක identify කරගන්න. මොකද අපි කිව්වා underlying cause එක මොකක්ද කියන එක identify කරන එක ගොඩක් වැදගත්. හේතුව delirium secondary illness එකට illness එකට systemic illness එකට secondarily තමයි ඉන්නේ. The assessment of consists of the history, mental state examination, physical examination and investigation. එතකොට මෙතනදී assessment එකට අපි කරන්න ඕනේ history එකක් ගන්න ඕනේ, mental state examination එකක් කරන්න ඕනේ, ආපහු physical examination එකක් කරන්න ඕනේ, investigation කරන්න ඕනේ. Establishing the diagnosis, identifying etiology. The information elicited in the assessment helps to formulate a management plan. හරි. එතකොට මෙතනදී මේ assessment එකේදී අපි හොයාගන්න information අපි gain කරගන්න information වලින් අපිට management plan එකකට එන්න උදව් වෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු establishing the diagnosis. Delirium is common in medical, surgical, intensive care and geriatric units than psychiatric unit. Psychiatric unit එකට වැඩිය ගොඩාක්ම මේ delirium patient ලා අපිට හම්බෙන්නේ medical, surgical, intensive care unit සහ geriatric කියලා කියන්නේ මේ වයසක කට්ටිය. හරි? ඒ unit වල තමයි ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි the typical picture is confusion and restlessness in a patient with physical illness. හරිද? ගොඩාක්ම මේක ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ physical illness එකක් තියෙන patient කෙනෙක් එයාගේ මේ restlessness ගතියයි confusional ගතියයි එක තමයි මේක ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ. මේකට හේතුව තමයි මේ delirium කියලා කියන psychiatric ward එක නතර කරගෙන treat කරන්න ඕන ලෙඩක් නෙමෙයි. හරිද? ඒක එන්නේ ඔය surgery එකදී surgical ward එකේ post operative patient කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ medical ward එකේ ඉන්න endocrine problem එකක් හරි මේ metabolic problem එකක් හරි තියෙන patient කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ elderly කෙනෙක් geriatric unit එකේ ඉන්න ගොඩක් අර වයසක කට්ටියට මොකක් හරි disease එකක් තියෙනවනේ systemic disorder. ඒතකොට ඒ කට්ටියට අපි ගෝ systemic disorders තියෙන කට්ටියගේ වයසක කට්ටියට මේ delirium වෙන risk එක වැඩි. හරි? එතකොට ඒ වගේ තැන් වල තමයි මේක අපිට ගොඩක්ම හම්බෙන්නේ. එතකොට මේක එන්නේ physical illness එකකට secondary නම් physical illness එක treat කරන්න කියන්නේ main එක. එතකොට physical illness එක treat කරන්න නම් මේ medical ward එකේ හරි surgical ward එකේ හරි ICU එකේ හරි pediatric unit එකේ හරි තමයි patient admit වෙලා ඉන්නේ. patient එතකොට මේ psychiatric ward එකේ නෙමෙයි admit වෙන්නේ. ඒ නිසා psychiatric ward එකට වඩා ඒ වගේ ward වල තමයි අපිට මේ patient ලව දකින්න හම්බෙන්නේ. Restlessness can also occur due to other conditions such as schizophrenia, mania, dementia, and intoxication or withdrawal from psychoactive substances. එතකොට මේ restlessness කියන condition එක restlessness කියන condition එක එන්න පුළුවන් මේක නිසා විතරක් නෙමෙයිනේ. මොකද්ද? අපි කියන කතා delirium නිසා විතරක් නෙමෙයි. ඒක එන්න පුළුවන් schizophrenia වලදී. හරිද? ඒ වගේ mania condition වලදී. mania වල බලන acute manic state කියලා. acute manic state කියලා කියන්නේ mania එකේ acutely exacerbate mind perturbation ඒ මේ restlessness ගතියක් එන්න පුළුවන්. dementia වලදී එන්න පුළුවන්. ඊට substance intoxication අපි දන්නවා alcohol intoxication alcohol withdrawal වලදී patient මේ restless වෙන්න පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් cannabis ගත්තොත් cannabis වල withdrawal symptoms විදිහට එන්න පුළුවන් restless ගතිය. ඊට psychiatric illness or delirium. හරිද? කොහොමද මේක psychiatric illness එකක්ද delirium ද කියලා වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ? Because psychiatric illnesses can cause restlessness and agitation. ඒකට හේතුව psychiatric දැන් මෙතන අපි psychiatric illness එක delirium එක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ඕනේ. හේතුව තමයි restlessness එකට differential diagnosis එකක් විදිහට psychiatric illness උත් ගන්න. හරිද? මොකද ඒක psychiatric illness වලදී මේ restlessness ගතියක් එන්න පුළුවන්. Delirium must be differentiated from conditions evidence of physical illness such as fever, fits, focal neurological signs or other physical signs supports diagnosis of delirium. හරිද? එතකොට මෙතන physical illness එක evidence එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට support කරන්නේ මේක delirium පැත්තට. හරිද? මොකද delirium වෙන්නේ physical illness එකට secondary නිසා. In the mental state examination, disorientation and visual hallucination indicate delirium rather than psychiatric illness. හරිද? ඒකට mental state examination එකේදී
patient disorientation එකත් එක්ක visual hallucination එනවා නම් ඒක ගොඩාක් වෙලාවට delirium පැත්තට තමයි මේ අපි අරන් යන්නේ. Ordinary hallucination, well-formed delusions, elevated mood, disinhibited behavior or history of psychiatric illness suggest psychiatric illnesses. හරිද? එතකොට patient කෙනෙක් ඉන්නවා restlessness ඒත් එක්කම එයාගේ තියෙනවා ordinary දැන් visual hallucination නම් ඒ වගේම disorientation එකක් තියෙනවා නම් mental state examination එකේදී එයාව දාන්නේ වැඩිම කොහෙද? delirium patient කෙනෙක් විදියට තමයි අපි සලකන්නේ. ඊට ordinary hallucination තියෙනවා නම් ඊගාසේ delusions තියෙනවා නම් ඊගාවට දැන් delusions අර මේකෙත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද delirium වලදී වෙන්න පුළුවන්. අර මෙතනදී කියනවා elevated mood. elevated mood කියලා කියන්නේ මොකක්ද? elevated mood කියන්නේ ඒකේ mood එක හොඳයි. අර sad mood වෙනුවේ සතුටින් ඉන්නේ. disinhibited behavior කියලා කියන්නේ inhibition කියලා කියන්නේ අපි මේ inhibit කරනවානේ. මෙතන inhibit වෙන්නේ නැහැ යා. disinhibition. හරි. ඊගාවට behavior of history of psychiatric illness. psychiatric illness එක behavior එකක් හරි history එකක් හරි තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා නම් එයාව psychiatric illness එකක් පැත්ත තමයි අපිට අරන් යන්න තියෙන්නේ. ඊගාවට අපි බලන්න ඕනේ delirium ද intoxication ද කියලා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න විදිය. සරලව කිව්වොත් එහි අපි psychiatric patient කෙනෙක්ද delirium patient කෙනෙක් delirium psychiatric illness එකක්ද කියලා වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ හේතුව delirium වල presentation එක. ඒ කියන්නේ physical illness එකක් එක්ක restlessness සහ confusional ගතියක් එක්ක එහෙම නැත්නම් unconscious ගතියක් එක්ක තමයි patient present වෙන්නේ. ඒතර මේකේ restlessness ගතිය එන්න පුළුවන් delirium වලදී විතරක් නෙමෙයි psychiatric illness වලදී එන්න පුළුවන්. ඒතර psychiatric illnesses වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ patient ordinary hallucination ඊට පස්සේ disinhibition ගතියක් elevated mood history එකක් psychiatric illness වල තියෙනවා නම් එයාව psychiatric illness කියලා හදස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව එයාට visual hallucination ඊට පස්සේ disorientation එකක් විතරක් තියෙනවා නම් එයාට delirium කියලා හලගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම delirium physical illness එකක් තියෙනවා. Intoxication of delirium. Restlessness and agitation can occur due to acute intoxication of alcohol. Alcohol acute intoxication එකේදී restlessness ගතියක් එන්න පුළුවන්. In acute intoxication, there is a history of recent heavy alcohol consumption. එතකොට ඒව අවස්ථාවක් එනවා. ඒ කියන්නේ alcohol abuse එකක් නිසා එයාට acute මේ restlessness ගතියක් එන්න නම් එයාට history එකක් තියෙන්න ඕනේ. recent alcohol intake කරගත්ත history එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? A person intoxicated with alcohol may smell of alcohol and breathalyzer test will be positive. එතකොට මේ alcohol intoxication නම් නිසා නම් වෙලා තියෙන්නේ patient ගේ breathalyzer test එක positive වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම alcohol smell එකක් එන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ mild deficit in motor coordination occur when blood alcohol level are between 0.01% and 0.01. අර ඒ වගේම motor activity එකේ අඩුවීමක් mild motor deficit එකක් motor coordination එකේ deficit එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊට slurred speech and ataxia occur at higher blood level. blood level එක වැඩි වුණොත් එහෙම blood එකේ තියෙන alcohol level එක slurred speech ataxia එන්න පුළුවන්. Severe intoxication, confusion and stupor can occur. In delirium, the history and physical examination will provide evidence of physical illness. Visual or auditory hallucinations support diagnosis of delirium rather than intoxication. Intoxication වලට delirium පැත්තට යනවා. නමුත් visual or auditory hallucination තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි බැලුවා diagnosis එකේදී ඉස්සෙල්ලාම මේක යට තියෙන delirium ද psychiatric illness එකක්ද කියලා වෙන් කරලා අඳුරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන delirium ද intoxication එකක්ද කියලා වෙන් කරලා අඳුරගන්න විදිය කතා කරා. ඊගාවට කතා කරන්නේ dementia ද delirium ද කියලා වෙන් කරලා අඳුරගන්න විදිය. මොකද dementia යි delirium ගොඩක් misdiagnose වෙන condition දෙකක්. මොකද හේතුව මේකෙදී dementia කියලා diagnose කරගෙන dementia නෝට්වත් තවුනත් නැහැ. හැබැයි dementia කියලා identify කරගන්න නැතුව delirium කියලා identify කරගෙන dementia treat කරන නැතුනොත් තමයි dementia worse වෙන්න පුළුවන්. Older people are more likely to develop delirium due to physical illness such as urinary tract or respiratory tract infection. හරිනේ. මේ කිව්වා වයසක කට්ටියට infection එකක් આવොත් ගොඩාක් සරල infection එකක් වුණත් delirium condition එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට UTI respiratory tract infection එකක් වගේ තිබ්බත් ඒගොල්ලන්ට delirium එන්න පුළුවන්. In an elderly person, sudden confusional and behavioral disturbances are suggestive of delirium, while the history of gradual deterioration of memory and other cognitive functions are more suggestive of dementia. හරිද? ඒතකොට elderly කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒ elderly කෙනාගේ physical illness එකට follow කරගෙන acutely සිද්ධ වෙන confusion එකයි
බිහේවියරල් ඩිස්ටර්බන්සස් තියෙනවා නම් ඒ ගොඩක් දුරට ඩිලීරියම් කියලා තමයි අපි මේ සලකලා බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඇකියුට් ඔන්සෙට් එක නැතුව කියන සඩන් කන්ෆියුෂන් and behavioral disturbances නැතුව ඒකට gradual deterioration එකක් තියෙනවනේ. يعني ටික progressively behavioral changes වෙනවනේ. progressively confusion මේ consciousness එක impaired වෙනවනේ. ඒ වගේම මේ gradually ඒගොල්ලන්ගේ මේ memory එක impairment වෙනවනම් disorientation එකක් වෙනවනම් ඊට පස්සේ cognitive function වල අවුලක් වෙනවනම් gradually කියන්නේ chronic onset එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි suggest කරන්නේ ඒක dementia කියලා. ඊගාවට මේ disorientation is a characteristic feature of the delirium but it can occur in later stage of dementia. අර delirium වල characteristic feature එකක් තමයි disorientation කියලා කියන්නේ. ඒ වුණාට delirium මේ dementia වල later stages වලදී disorientation එකක් වෙන්න පුළුවන්. visual hallucination are more suggestive of delirium. visual hallucination පේනවනම් තියෙනවනම් ඒ ගොඩක් වෙලාවට delirium පැත්තට තමයි බාර. In a delirium symptoms may fluctuate with worsening of symptoms at night. delirium වල ගොඩක් වෙලාවට රැට symptoms worse වෙනවා. හරි? delirium may be superimposed on dementia which can cause sudden deterioration in a patient with dementia. For example, patient with moderate dementia may suddenly become restless, agitated and confusion due to delirium. ඒ කියන්නේ dementia patient කෙනෙක්ට delirium condition එකක් එන්න පුළුවන්. කියන්නේ අර මේ chronic onset dementia එකක් තියෙනවා. එයා දන්නවා එයාගේ ටික ටික මොලේ සයිඩ් මෙරි යන නිසා dementia condition එකක් තියෙනවා කියලා. හරි? එනකොට එයාට acute delirium condition එකක් එන්නත් පුළුවන්. හරි? ඊගාවට තියෙන්නේ අපිට identifying the etiologies. හරි? එතකොට දැන් අපි මුලින්ම කිව්වේ assessment patient assessment කරද්දී mainly බලන්නේ diagnosis එක establish කරගන්නයි etiologies identify කරගන්නයි. හරිද? එතකොට diagnosis එක establish කරගද්දී වැඩේ තියෙන්නේ මේ delirium එකේ තියෙන mainම delirium patient කෙනෙක් present වෙන්නේ physical coexisting physical illness එකක් තියෙනවා. කියන්නේ system disorder එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක restlessness and acute confusion state type එක තමයි patient present වෙන්නේ. එතකොට restlessness ගතිය සහ confusion කියන එක delirium වලට විතරක් යන symptoms නෙමෙයි. වෙන වෙන psychiatric illness වලටත් එනවා. ඒ වගේම මේ intoxication වලදී එන්න පුළුවන්, dementia වලදී එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ presentation එකට එන differential diagnosis આવුවොත් එහෙම delirium, psychiatric illnesses, ඊට පස්සේ intoxication, substance intoxication or withdrawal, අනිත් එක මේ dementia කියන එක තමයි අපි differential diagnosis වලට ගන්න. ඒකට මේ එක එකක් වෙන් කරලා අඳුරගන්න අපි psychiatric illness එකකින් කොහොමද delirium වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ? intoxication එක delirium වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? dementia condition එකද delirium වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරමු. ඊගාට තියෙන්නේ etiologies අඳුරගන්න. මොකද මේ etiologies අඳුරගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ underlying cause එක treat කරේ නැත්නම් මේක ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා underlying cause එක treat කරන්න ඕනේ. Delirium is a syndrome or collection of symptoms and signs which indicate secondary disturbances in brain functioning. Delirium is caused by systemic illness. Management consists of identifying and treating the cause. Clinical features of delirium: impairment of consciousness and attention, global disturbance of cognition, hallucination, impairment of abstract thinking, impairment of immediate recall and recent memory disorientation. අපි ඔය ටික කිව්වනේ. මොකද එයාගේ consciousness එකේ impairment එකක් වෙනවා, attention එකේ impairment එකක් වෙනවා, cognition illusion එකේ මේ disturbance, global disturbance එකක් වෙනවා, hallucination එන්න පුළුවන්, abstract thinking වල impairment එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඊගාට immediate recall එක සහ memory recent memory impairment එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඊට disorientation එකක් එන්න පුළුවන්. psychomotor disturbances එන්න පුළුවන්, hyperactivity සහ hyperactivity එකත් එක්ක. අපි කිව්වා hyperactivity එකේ එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට persecutive delusion එකත් එක්ක කියලා. ඊට පස්සේ speech flow එක increase වෙන්නත් පුළුවන්, decrease වෙන්නත් පුළුවන්. Disturbance of sleep wake cycle, insomnia, total sleep loss, reversal of sleep wake cycle එකේ impairment එකක් එන්න පුළුවන් කිව්වා. Emotional disturbances එන්න පුළුවන්, anxiety, fear, irritability, euphoria, depression වගේ ඒවා condition එකක්. හරි, දැන් කතා කරන්න යන්නේ අපි etiologies identify කරගන්න එක. අපි කිව්වා etiologies identify කරගන්න එකේ වැදගත්කම මොකද? මේ delirium කියන එක එන්නේ secondarily තමයි එන්නේ systemic illness එකට. එතකොට මේ මොකද්ද systemic illness එක? මේ delirium වලට බලපාපු කියන එක අපි හොයන්න ඕනේ. ඒතකොට සරලව ගත්තොත් එහෙම අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ causes
නියෝප්ලාස්ටිකෝසිස් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එන්ඩෝක්‍රයින් ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මෙටබොලික් ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ට්‍රෝමා එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ට්‍රසෙරිබ්‍රල් කෝස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි ගොඩක් හේතු කතා කරන්නේ. ඒතකොට ඒවා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඩිලීරියම් කියලා කියන්නේ සිම්ප්ටම්ස් ගොඩක කලෙක්ෂන් එකක්. හරිද? ඒ සිම්ප්ටම්ස් මොනවද කියලාත් අපි කතා කරා. කොන්ෂස්නස් එක අඩු වෙනවා, ඔරියන්ටේෂන් එක අවුල් වෙනවා, ඇටෙන්ෂන් එක අවුල් වෙනවා, ස්ලීප් වෙක් සයිකල් එකේ ප්‍රොබ්ලම්ස් එනවා. ඊට පස්සේ මොනවද perceptual disturbances වෙනවා. ඒ වගේ සිම්ප්ටම්ස් ගොඩක එකතුවක්. ඒ නිසා මේක සින්ඩ්‍රෝම් එකක්. හරිද? ඒතර මේක වෙන්නේ බ්‍රේන් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක ඩිස්ටර්බ් වෙන නිසා තමයි වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට සිස්ටමික් ඉල්නස් එකකට සෙකන්ඩරි වෙනවා කියලා අපි කතා කරා. එතකොට අන්ඩර්ලයින් කෝස් එක එහෙම නැත්නම් ඩිසීස් කන්ඩිෂන් එක සිස්ටමික් ඩිසීස් කන්ඩිෂන් එක මැනේජ් කරන එක තමයි මෙතනදී අපි මේන්ලිම කරන්න ඕනේ. Accompanying clinical features help identify the probable causes in very ill patients. Delirium may be caused by multiple etiologies: fever, infective causes such as urinary tract infection, respiratory tract infection, septicemia. අන්න ඒ වගේ කන්ඩිෂන් වලදී UTI එකකදී ඊට පස්සේ respiratory tract infection එකකදී septicemia වගේ එකදී නේ fever එකත් එක්ක එන්න පුළුවන්. fever and neck stiffness, meningitis, encephalitis. හරි. ඒ කියන්නේ meningitis, encephalitis වගේ කන්ඩිෂන් වලදී ඒකත් ඉන්ෆෙක්ෂන් කන්ඩිෂන් එකක්. ඒකත් එක fever එන්න පුළුවන්. neck stiffness එන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමුකෝ delirium patient කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ delirium patient neck stiffness and headache fever තියෙනවා නම් photophobia වගේ එක. එතකොට ඒ patient ගොඩක් වෙලාවට meningitis වල secondary ආපු delirium condition එකක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ patient කෙනෙක් ඉන්නවා නම් delirium condition එකක් තියෙනවා. acute confusion වල and restlessness ගතියක් තියෙනවා fever එකක් එක්ක. එතකොට ඒ fever එක ඇවිල්ලා තියෙන infective condition එකක් නිසා නම් ඒක respiratory tract infection එකක් වෙන්න පුළුවන්. gastrointestinal tract infection එකක් වෙන්න පුළුවන්. urinary tract infection එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. delirium in the post operative period. post operative period එකේදී දෙන්න පුළුවන්. අපි කිව්වා post operative period එකේදී දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා surgical ward වල මේ delirium patient ලව අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරිද? shock due to blood loss. ඒ කියන්නේ post operative period එකේදී delirium වෙන්න බලපාන්න පුළුවන් හේතු තමයි blood loss එක වැඩි වෙලා shock එකක් වගේ ආවොත් එහෙම. එතකොට මේ delirium වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ electrolyte imbalance ආවොත් එහෙම ඒකෙදිත් එන්න පුළුවන්. acid base imbalance આવොත් ඒක නිසා delirium වෙන්න පුළුවන්. ආපහු hypoglycemia, dehydration and infections ඒ වගේ condition වලදී දෙන්න පුළුවන්. يعني post operative period එකේදී delirium වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි blood loss එක නිසා shock එකක් ඇවිල්ලා, ඊට පස්සේ electrolyte imbalance එකක් ඇවිල්ලා, acid base imbalance එකක් ඇවිල්ලා, hypoglycemia එකක් ඇවිල්ලා, dehydration ඇවිල්ලා, infection එකක් වෙලා එන්න පුළුවන්. patient with diabetic, hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, wound infection, other infections, septicemia and renal failure. එතකොට diabetic patient කෙනෙක්ට ගොඩක් කියන්නේ අපි හිතුවොත් එහෙම delirium තියෙන කෙනෙක්ට patient කෙනෙක් බලද්දි diabetic තියෙනවා. එතකොට එයාට delirium වෙන්න බලවන්න පුළුවන්. drug නිසා hypoglycemic වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ diabetic patient ලා කොහොමත් hypoglycemic state එකක් තියෙන hypoglycemia වෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ emergency condition එකක් වෙන diabetic ketoacidosis වගේ අවස්ථාවලදීත් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට diabetic ketoacidosis කියන්නේ metabolic problem එකක්. ඊට පස්සේ wound infection එන්නත් පුළුවන්. මොකද හේතුව wound healing පරක්කු වෙන diabetic patient වලට. ඒ නිසා ඒව නිසා එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ other infections නිසා එන්න පුළුවන්. urinary tract infection වගේ එන්න පුළුවන් මේ කට්ටියගේ. ඊට පස්සේ renal failure එන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව diabetic කට්ටියට renal failure එන්න පුළුවන්. diabetic nephropathy ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ඒ condition එකකදීත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන්නේ delirium patient කෙනෙක් ආවෙන් පස්සේ එයාගේ secondary cause එක හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ etiology එක හොයාගන්නේ අපි කොහොමද? එතකොට අපි බලනවා ඒ delirium patient fever තියෙනවද? fever තියෙනවා නම් ඒ fever ඉන්න පුළුවන් infection නැන් නිසා. එතකොට කොහෙද infection එක වෙලා ඇත්තේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ fever ත් එක්ක neck stiffness headache වගේ එනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක meningitis හරි encephalitis හරිනේ. එතකොට ඒ condition එක එතන බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ post operative period එකේ delirium ආවොත් එම shock එකක් නිසාද මේක ඇවිල්ලා තින්නේ? infection නැන් නිසාද? electrolyte imbalance නිසාද? hypoglycemia නිසාද? dehydration එක නිසාද කියලා බලන්න ඕනේ. diabetic එකක් ආවොත් එම diabetic එකක් ආවම පස්සේ ketoacidosis එකක් ඇවිල්ලාද? wound infection එකේ infection එකක් වගේ ඇවිල්ලාද? හරි. ඒ වගේ ඒ ටික බලන්න ඕනේ. Many physical illnesses can precipitate delirium. Investigation for all probable causes will subject the patient to unnecessary investigation and is costly to the healthcare system. එතකොට මෙතන කියනවා අපේ මේ
ෆිසිකල් ඉල්නස් ගොඩක් ඒවා නිසා ඩිලීරියම් ප්‍රෙසිපිටේට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා අපි ඔය කියපු හැම ෆිසිකල් ඉල්නස් එකකටම මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරන්න ගියොත් ඒක රජයටත් වියදමක්. patient unnecessarily investigation වලට ලක් වෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ඉච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපි කරන්න ඕනේ relevant investigations must be selected based on the history and physical examination. එයාගේ history එකයි physical examination එකයි එක්ක අපි බලනවා මෙයාට මොන වගේ physical illness එකක්ද තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම බලලා ඒකට අපි මේ targeted investigation වලට යනවා relevant investigation වලට යන්න ඕනේ හැම investigation එකක්ම කරන්නේ නැතුව. first line investigation include ESR. ESR එක කරන්න පුළුවන්. මොකද ESR එක කරන්නේ infection එකකදී inflammatory condition එකකදී ESR එක වැඩි වෙන නිසා. full blood count එකක් කරන මොකද WBC condition එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් infection වල condition වලදී. ඊට පස්සේ chest x-ray එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද chest x-ray එකක් කරන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් chest එකේ consolidation තියෙනවද lungs එක. මොකද හේතුව pneumonia condition වලදී වගේ මේ chest x-ray වල වෙනස්කමුත් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. consolidation තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා අපි lower lobe pneumonia යන lower lobe consolidation දකින්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම මේ pneumonia කියන infection condition එකක් නිසා ඒකත් එක්ක මේ delirium percent වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ECG එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ECG එකක් කරලා බලන්න පුළුවන් කියන්නේ electrolyte imbalances නිසා delirium වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්ක ECG changes වෙන්නත් පුළුවන්. renal function එක බලනවා. මොකද හේතුව organ failure වෙන්න පුළුවන්. liver function බලනවා. හේතුව organ dysfunction වෙන්න පුළුවන්. fasting blood sugar එකක් බලනවා. මොකද හේතුව මේ යාගේ hypoglycemic state එකක්ද තියෙන hyperglycemic state එකක්ද කියලා. arterial blood gas check කරලා බලනවා. metabolic condition එකක් නිසාද මේක ඇවිල්ලා තින්නේ. උදාහරණයක් විදියට ketoacidosis වගේ metabolic condition එකක් නිසාද මේක ඇවිල්ලා තින්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. urine analysis එක කරනවා. urinary tract infection එකක්ද බලන්න. urine culture එකක් කරන්න. urinary tract infection එකක් exclude කරන්න. blood culture එකක් කරන්න පුළුවන්. septicemia bacteremia තියෙනවද කියලා එක exclude කරන්න. if central nervous system infection or other CNS pathologies is suspected lumbar puncture. හරි CNS pathology එකක් හරි කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට intracranial මේ pressure එක වැඩි වෙලා වගේ කියන්නේ space occupying lesion එකක් වගේ හරිනම් එහෙම නැත්නම් මේ CNS infection එකක් වගේ එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා lumbar puncture එකක් කරන්න පුළුවන්. EEG එකක් කරන්න පුළුවන්. MRI scan එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ general infection එකක් suspect කරනවා නම් ඒ කියන්නේ respiratory මේ respiratory UTI වගේ මොකක් හරි condition එකක් කරනවා නම් screening for systemic infections and blood culture is indicated. ඒ කියන්නේ respiratory sputum culture එකක් කරලා බලනවා respiratory infection එකක් තියෙනවද කියලා මුත්‍රා එකක් බලන් බලනවා මේ එහෙම ඉන්නවද කියලා. එහෙම නැත්නම් blood culture එකක් කරලා බලනවා. හරි. If the first line investigations are normal and the causes of delirium is not identified, second line investigation should be done. The first line investigation තමයි ඔය කිව්වේ මොනවාද? full blood count, x-ray, ESR, ඊට පස්සේ arterial blood gas, urine analysis ඒ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ ඒවට හරියන්නේ නැත්නම් මේ second line investigation වලට යන්න ඕනේ. These include fungal and viral serology, VDRL and antinuclear antibodies. तो सेकंड लाइन ने आईती වෙන්නේ ඒක තමයි. fungal viral serology එකක් කරන්න පුළුවන්. VDRL එකක් කරන්න පුළුවන්. antinuclear antibody බලන්න පුළුවන්. හරි. ගාවට ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. differential මේ delirium වල differential diagnosis විදිහට අපි ගන්නේ schizophrenia, mania, intoxication with psychoactive substance, withdrawal from the substance of alcohol. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි ඊගොඩ කතා කරන්න යන්නේ මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක ගැන මේ ඩිලීරියම් වල. ඒතකොට ඩිලීරියම් වල මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකේ මේන්ම කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි ටීම් එක එඩියුකේට් කරන එක, educating the team, treating the etiology එකට ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ, supportive treatment, pharmacological treatment. ඔය හතර තමයි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකේ මේන්ලිම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අපි සමරියක් දාගත්තොත් එහෙම සමරිය තියෙන්නේ මෙහෙමයි. delirium කියලා කියන එක psychiatric ward වලට වඩා surgery medical ICU මේ intensive care unit එකේ ඒ වගේ තමයි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ psychiatric ward එකට වඩා. ඒකට හේතුව delirium කියන එක physical illness එකට secondarily වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ physical illness එකක් ආවෙන් පස්සේ ඒකට secondarily brain එකේ malfunction එකක් වෙනවා.
ඒක නිසා acute onset consciousness එකේ impairment එකක්, disorientation එකක් සහ මොනවාද restlessness ගතියක් එනවා. ඒතකොට patient present වෙන්නේ confusion, ඒ කියන්නේ lack of consciousness and restlessness එකක් එක තමයි present වෙන්නේ. ඒත් එක්කම coexisting physical illness එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට තමයි patient present වෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ patient වේ diagnosis එක establish කරගන්න ඕනේ. ඒක අර අපි patient assessment එකක් කරනවා. patient assessment එකේ mainly කරන්නේ diagnostic establish කරන එකයි, etiology එක identify කරගන්න එකයි. ඒකට අපි කලින් කරා වගේම history එක, mental state examination එක, physical examination එක සහ investigation කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ diagnosis එක establish කරගන්න differential diagnosis තියෙන්න බෑ. differential diagnosis තමයි psychiatric illnesses, dementia සහ මේ substance intoxication or withdrawal. හරිද? ඒ කියන්නේ alcohol intoxication එකේදී, alcohol withdrawal එකේදී delirium වල symptoms එන්න පුළුවන්. restlessness ගතිය සහ මේ confusion ගතිය එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dementia වලදීත් ඒ condition එක එන්න පුළුවන්. ආපහු physical මේ psychiatric illness වලදීත් එන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක්ම මේකට delirium වලට බලපාන්නේ visual hallucination, ඊට පස්සේ persecutory delusions එක්ක මේ lack of consciousness, confusional and restlessness state එකක් වෙනවා. ඒත් එකම physical illness එකක් coexisting වෙන එක තමයි මේන්ම අපි බලන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි acute onset. දැන් dementia ගත්තම dementia වලත් මේකේ මේ memory impairment එක තියෙනවා, delirium වල memory impairment එකක් තියෙනවා. ඒ delirium වල memory impairment එක ගොඩක් වෙලාවට ආපහු එනවා. ඒක ඇවිල්ලා අර මේ episodic මේ impairment එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ episode එක සම්බන්ධයෙන් තමයි impairment එක වෙන්නේ. අනිත් ඒ short term memory loss එකක් තමයි mainlyම වෙන්නේ. එනකොට delirium dementia වල long term memory loss එකක් වෙනවා. chronic onset තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ intoxication එකේදී නම් ඉතින් alcohol intoxication එක නම් alcohol smell එක තියෙනවා. breathalyzer test එක positive වෙන්න පුළුවන්. slurred speech, ataxic, ඒ කියන්නේ මේ motor impairment එකක් තියෙනවා. ඒ condition වලින් අපිට එයාට alcohol intoxication එකක් තියෙනවද, withdrawal එක නිසාද වෙල් තියෙන කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඒක ඒ විදිහට එතනට ආවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි management එකට ගියන් පස්සේ educating the team. හරිද? team එක educate කරන්න ඕනේ. patient with delirium should be managed in a medical or surgical unit or in an intensive care unit. හරිද? මේ board එක ඇතුලේ manage කරන්නේ. They should not be transferred to psychiatric unit. psychiatric unit එකට මේව transfer කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව psychiatric unit එකට transfer කරලා කියන්නේ මෙයා etiology එක underlying cause එක medical condition එකක් නම් medical unit එක තමයි ඒව manage කරන්න ඕනේ. හරි? හැබැයි වැඩේ කියන්නේ දැන් මෙයා මෙඩිකල් මේ යුනිට් එකේ මැනේජ් කරද්දී හැබැයි මෙයාට පොඩ්ඩක් සයිකියාට්‍රික් කේස් එකක් තියෙන නිසා ඒ ගැන ටීම් එක එඩියුකේට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේක ජස්ට් මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක් විතරක් නෙමෙයි. However, liaising with the psychiatrist is helpful in management of agitation. හරිද? patient agitate වුණොත් එහෙම. හරිද? අපි කිව්වා agitate වෙන්න හේතු මොනවාද කියලා. patient agitate වුණොත් එහෙම hyperactive වුණොත් එහෙම එයාගේ persecutory delusions එක්ක එතකොට මේ psychiatrist කෙනෙක්ගේ help එකක් ගන්න එකත් වැදගත්. When delirious patient become restless, some staff members assume that the patient has a psychiatric illness. ගොඩක් වෙලාවට දැන් medical board එකේ ඉන්න patient කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ diabetic වලට නතර වෙලා ඉන්නවා කියලා. හරිද? එතකොට එයාගේ restless ගතියක් આવුත් එහෙනම් patient කෙනෙක් surgical ward එකේ අපිට හම්බුණා. එතකොට එයාගේ එක වෙලාවකට hypoglycemic වෙනවා, hyperglycemic වෙනවා, දෙකම වෙනවා. එතකොට ඒ කන්ඩිෂන් වලදී hypoglycemic වෙනකොට මෙයා ඇජිටේට් වෙනවා. එතකොට ඒ ඇජිටේට් වෙනකොට එහෙම බෝඩ් එකේ ස්ටාෆ් එකේ දන්නේ මෙයාට සයිකියාට්‍රික් කේස් එකක්. මොකද සයිකියාට්‍රික් කේස් එකෙන් මෙයාට එන ඩිලීරියම්. ඒ ඩිලීරියම් කන්ඩිෂන් එකක් තමයි ඉන්නේ. All staff members involved in the care of the patient should be educated that delirium is due to physical illness and that is a medical emergency. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ ඩිලීරියම් මේක ඇවිල්ලා මෙඩිකල් ඉමර්ජන්සි එක. මේ ඩිලීරියම් කන්ඩිෂන් එක එන්නේ මෙඩිකල් ඉල්නස් එකක් නිසා. උදාහරණයක් විදිහට hypoglycemia නිසා. ඒතර hypoglycemic patient කෙනෙක් ඇජිටේට් වුණොත් එහෙම මේ delirium condition එක නිසා එයාට hypoglycemia කරෙක් කරා නම් හරි. එයාට dextrose බොන්න දීලා හරි එහෙම නැත්නම් glucose injection එකක් ගන්න ඊට පස්සේ dextrose බොන්න දීලා හරි ඒ වගේ දෙයක් කරලා එයාට මේ hypoglycemia එක කරෙක් කරා නම් හරි. Among the elderly 10 to 40% may develop delirium. ගොඩක් වයසක කට්ටියට delirium වෙන දෙනවා දැන් නම් වැඩි කියලා කියනවා. It is also common among post-operative patients and in intensive care unit. Staff working with high-risk groups should be trained to identify delirium early. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කන්ඩිෂන් වල elderly සහ ගොඩක් පොඩි කට්ටිය. පොඩි කට්ටියගේ වයසක කට්ටියත් එක්ක ගෙවසන ඒ කට්ටියත් එක්ක ඩීල් වෙන ස්ටාෆ් එකට මෙඩිකල් ස්ටාෆ් එකට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එඩියුකේට් කරලා තියන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ මෙඩිකල් ඉල්නස් එක නිසාවත්
සර්ජිකල් ඉල්නස් එකක් නිසාවත් ඊට පස්සේ ඉමර්ජන්සි කන්ඩිෂන් එකක් නිසාවත් ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් එකේ හරි මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ඩිලීරියම් කියන එක එන්න තියෙන හයි රිස්ක් කට්ටියනේ ඒගොල්ලෝ මේ වයසක කට්ටියගේ එතකොට ඒගොල්ලොන්ව ඩිලීරියම් කන්ඩිෂන් එක early identify කරගන්න අපි මේ ස්ටාෆ් එක එඩියුකේට් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි එඩියුකේටින් ද ටීම් සරලව කියනවා නම් ඒක සමරියක් කිව්වොත් එඩියුකේටින් ද ටීම් කියන එකේ මේ මොකද්ද ඩිලීරියම් පේෂන්ට්ලා ඉන්නේ සයිකියාට්‍රික් යුනිට් එකේ නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට මෙඩිකල් හරි සර්ජිකල් හරි ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් එකේ හරි ගෙරියාට්‍රික් යුනිට් එකේ හරි තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මෙඩිකල් ඉල්නස් එකක් එකට සෙකන්ඩරිලි තමයි මේක එන්නේ. නැත්නම් පෝස්ට් ඔපරේටිව් කන්ඩිෂන් එකක් නිසා තමයි ඩිලීරියම් එන්නේ. එතකොට ඩිලීරියම් පේෂන්ට් කෙනෙක්ව කලින් අඳුර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්ටාෆ් එක හිතන්නේ මෙයාට සයිකියාට්‍රික් ඉල්නස් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා මේ මෙඩිකල් වෝඩ් එකේ වුණත් සර්ජිකල් වෝඩ් එකේ වුණත් ගෙරියාට්‍රික් වෝඩ් එකේ වුණත් එතන ඉන්න මේ ස්ටාෆ් එක එඩියුකේට් කරන්න ඕනේ. මේ පේෂන්ට් කෙනෙක් මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි ඩිලීරියම් මෙන් හයි රිස්ක් කට්ටිය ඩිලීරියම් පේෂන්ට් කෙනෙක් ඉස්සලා අඳුරගන්නේ මෙහෙමයි කියලා කියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මේ හයිපෝග්ලයිසීමික් ගීමියා කන්ඩිෂන් එකක් නිසා ඩයබටික් නිසා ඇඩ්මිට් වෙච්ච පේෂන්ට් කෙනෙක්ට හයිපෝග්ලයිසීමික් ස්ටේට් එකක් එක්ක ඩිලීරියම් එකක් එනකොට ඒක සයිකියාට්‍රික් ඉල්නස් එක නෙමෙයි. ඒකේදී අපි හයිපෝග්ලයිසීමියා එක තමයි කරෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ treating the etiology. etiology එක treat කරන්න ඕනේ. Specific management of delirium consists of identifying and treating the underlying condition. අපි කිව්වා අපි patient assessment එකේදීත් කරන්නේ mainlyම diagnosis එක establish කරන එකයි etiology එක identify කරගන්න එක. මොකද හේතුව මේකේදී main management එක යන්නේ etiology එක මේ correct කරලා තමයි management එක යන්නේ. ඊට පස්සේ prompt treatment should be initiated as soon as the cause is identified. Cause එක identify කරපුව ගමන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට promptly treatment පටන් ගන්න ඕනේ. For example, if delirium is a result of subdural hemorrhage, the patient should be transferred to neurosurgical unit for appropriate management. ඒ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා patient subdural hemorrhage නිසා නම් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට patient ට අග්ගල neurosurgical unit එකට transfer කරන්න ඕනේ ඒකේ manage කරන්න. අපි දැකපු උදාහරණ තමයි patient කෙනෙක් hypoglycemic condition එකක් නිසා agitate වෙලා delirium condition එකක් එනවා නම් එතකොට එයාගේ අපි ටක් ගාලා capillary blood sugar එකක් කරලා බලමු පස්සේ capillary blood sugar එකේ එයාගේ glucose මට්ටම එන අඩුයි. එතකොට අපි කියන්නේ glucose එකක් inject කරනවා. මොකද හේතුව මෙයා agitate නිසා මෙයාට අපිට dextrose එක බොන්න දෙන්න අමාරුයි. ඒක නිසා glucagon inject කරනවා. glucagon inject කරලා එයාගේ glucose මට්ටම යම් කිසි ගානකට ආවන් පස්සේ agitation එක ටිකක් අඩු වුණාන් පස්සේ dextrose බොන්න දීලා ඒක manage කරන්න පුළුවන්. ඊගාට supportive treatment. ඒතකොට etiology එක treat කරනවා කියන්නේ අන්න ඒක. ඊගාට supportive treatment ගත්තන් පස්සේ delirium is best managed in the intensive care unit. If delirium is managed in general ward, nursing staff must monitor the patient regularly. Patient regularly monitor කරන්න ඕනේ. If the patient is in a section of the ward that is busy and noisy, this can increase agitation. ඒ කියන්නේ මෙතනදී supportive treatment එකේදී කරන්න ඕනේ අපි මෙයාගේ agitation එක අඩු කරන්න. ඒ agitation එක අඩු කරන්න නම් දැන් මෙයා ward එකක general ward එකක ඉන්න delirium patient කෙනෙක් කියලා එතකොට ඒ patient මේ ඒ ඉන්න area එක busy නම් සද්ද වැඩි නම් එතකොට මෙයාගේ agitation එක තව වැඩි වෙනවා. Disorientation, illusions and hallucinations are distressing experiences. A clock and calendar in the room helps to orientate the patient. හරිද? එතකොට අපි කිව්වා මෙතන patient ගේ disorientation එකක් ඊට පස්සේ illusions and hallucination තියෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට කාමරේ patient ඉන්න කාමරේ මේ ඔරලෝසුවක්. හරිද? patient ඉන්න කාමරේ ඔරලෝසුවක් කැලෙන්ඩර් එකක් තිබ්බම එයාට අද දවස කවද්ද? අද වෙලාව කීයද දැන්? මේ කොයි වෙලාවද? දවල්ද රෑද? එහෙම කියලා එයාට orientation එකක් ඒකේ හදාගන්න ලේසියි. හරිද? ඒතර පළවෙනි එක agitation එක අඩු කරන්න ඕනේ. agitation ගතිය වැඩි වෙන අවස්ථාව තමයි busy and noisy environment එකක් තියෙන නිසා පුළුවන් තරම් එයා ඉන්නේ environment එකේ busy ගතිය අඩු කරන එක noise ශබ්ද අඩු කරන එක agitation එක පාලනය කරන්න උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම එයා ඉන්න කාමරේ කැලෙන්ඩර් එකක් ඔරලෝසුවක් කියලා තිබ්බෙන් පස්සේ එයාගේ orientation එකට ඒක හොඳයි. ඊගාවට in intensive care unit it is difficult to judge the time of day because the continuous artificial light. හරි intensive care unit එක ගැද්දෙන් පස්සේ ඒකේ continuous artificial light එක දෙන්නේ උදේටයි රැටයි දෙකටම. ඒක නිසා හරියට මේ දවල්ද රෑද කියන අඳුර ගන්න අමාරුයි. Presence of a family member or allocating the same staff member to nurse the patient reduce misidentification of persons. හරිද? එතනදී කියනවා
දැන් එයාට අර එනවනේ persecutory delusions කියලා එකක්. ඒ persecutory delusions කියලා කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට කරදරයක් කරන්න එනවා කියලා හිතන එකනේ. එතකොට එයාට එකම නර්ස් කෙනෙක් දිගටම ට්‍රීට් කරනකොට ඒ මිස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව එයා දන්න නර්ස් කෙනෙක් තමයි හැමතිස්සෙම වෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ දැන් ඒ නර්ස් නතු වෙන නර්ස් කෙනෙක් ආවා කියලා. එතකොට මෙයාට හිතෙන්න පුළුවන් අර නර්ස් නෑ මේ කවුද ඇවිල්ලා තින්නේ ඌට එයා අඳුර ගන්න බෑ. එතකොට අර persecutory delusion case එක එතනදී ඇවිල්ලා මූට හිතලා මේ නර්ස් මූට කරදර කරන්න එන්නේ කියලා එතනදී එක පැනලා යන්න හරි ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න හරි පුළුවන්. ඒ නිසා මිස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක වළක්වන්න එකම ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක්ව නර්ස් කෙනෙක් විදිහට patient දිහා දෙනවා නම් ඒක හොඳයි. Guard at night a low level of lighting is preferable rather than total darkness. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ darkness එක දෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව patient ට පොඩ්ඩක් fear ගතියක් තියෙනවා, බය ගතියක් තියෙනවානේ. ඒ බය ගතිය නිසා එයා agitate වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා low level of lighting හොඳයි total darkness වලට වැඩිය. ඒක supportive treatment එකේදී පළවෙනි එක agitation එක අඩු කරන්න, noise ගතිය අඩු කරනවා, busy ගතිය අඩු කරනවා area එකේ. orientation එක හදන්න කාමරේ clock එකක් සහ calendar එකක් එල්ලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ patient මේ මිස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක අඩු කරන්න එකම ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක්ව රීඩ් කරන්න දාන්න පුළුවන්. fear එක නිසා එන agitation එක නතර කරන්න රැට සම්පූර්ණයෙන් light off කරන්න නැතුව මේ low level of lighting එක තියාගන්න එක හොඳයි. ඊගාට දිනේ patient should be nursed in a safe environment. bar bed minimize the risk of falling. ඒ කියන්නේ bar bed එකක් දාලා කියන්නේ අර දෙපැත්තේ බාර එකක් තියෙන එහෙම බෙඩ් එකක් දාලා මේ patient බෙඩ් එකේ තියනවා නම් හොඳයි. මොකද එහෙම නැත්නම් patient වැටෙන්න පුළුවන්. වැටිලා ඔළුව වෙදිලා අර මේ damage එකක් කෙනෙක් වළක්වන්න තමයි ඒක කරන්නේ. The bedside table should be cleared of objects such as glass bottle, medical equipment and medicines which can cause harm. හරිද? කියන්නේ එයාට harm එකක් කරගන්න හරි එන nurse staff එකට හානියක් කරන්න හරි පුළුවන් වෙන equipment තියෙනවා නම් ඒ table එකේ වයින් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ එයාට අහුවෙන එක ළඟ අතට අහුවෙන විදිහේ objects පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ඕනේ. Nursing staff must ensure that the patient does not pull out drips and tubes. අනිත් එක තමයි patient ගාලා දෙන drips අදින එක බලක්වන්න ඕනේ. හරිද? සමහරක් වෙලාවට ගොඩාක් මෙජිරේට් නම් ඇඳේ ගැට ගහලා තියනවා හරි සිද්ධ වෙනවා. මොකද හේතුව සමහරක් ලඩුන් අර දාපු මේ මොනවාද කැතීටර්ස් එහෙම ඇදලා දාලා ඒකෙන් එයාගේ යුනිට් එකට ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගාපු කැනියුලා එහෙම ඇදලා දාලා ඊට පස්සේ බ්ලීඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න. ඊට පස්සේ general supportive measures include correcting dehydration, ensure adequate nutrition, bladder and bowel care and general cleanliness. හරිද? අනිත් supportive therapy තමයි එයාව dehydrate වෙන එක වළක්වන්න ඕනේ. එයාට අවශ්‍ය කරන water intake එක දෙන්න ඕනේ. එක්ක NG tube එකක් කරා හරි orally හරි IV හරි dehydration එක නතර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ nutrition supplement adequate විදියට දෙන්න ඕනේ. bladder and bowel care කියලා කියන්නේ bladder එකට නම් catheterize කරලා urine අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ bowel opening එක හරියට වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ vital signs should be monitored. Medication can calm down agitated patient. ඊට පස්සේ vital signs monitor කරන්න ඕනේ. Physical restraint should be used only at last resort in preventing harm. එතකොට මෙයාට harm එක නතර කරන්න ගන්න පුළුවන් අවසාන ක්‍රමය තමයි මේ physical restraint. ඒ කියන්නේ ඔය අතපය ගැට ගහලා තියෙන එක. කියන්නේ ඇඳට ගැට ගහලා තියෙන එක වෙලාව අවසාන ස්ටේජ් එක. මොකද ඒක patient එච්චරට මේ agitate. එතකොට යා drip ගලවලා දාන්න පුළුවන්, NG tube බෙදලා දාන්න පුළුවන්. ඒක උඩ damage එකක් වෙනවනේ patient. අනිත් එක ඒ වගේම staff members වලට. ඒක නිසා අපි අවසාන ක්‍රමය තමයි physical restraint කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ management එකේ අන්තිමට අපි කතා කරන්නේ pharmacological treatment එක. pharmacological treatment විදිහට අපි mainly පාවිච්චි කරන්නේ antipsychotics උයි benzodiazepines උයි. antipsychotics කියවම අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ antipsychotics generation දෙකක් තියෙනවා, first generation and second generation කියලා. first generation එකට එන්නේ haloperidol, chlorpromazine, thiaridazine වගේ ඒවා. second generation එකට එන්නේ මොනවාද? clobazam මොකද්ද මේ clozapine, risperidone ඒ වගේ drugs. මේකේ දෙනවා haloperidol is effective in reducing agitation. haloperidol කියලා කියන්නේ first generation antipsychotics ගොඩක් වෙලාවට acute state වලදී use කරන්නේ. ඒ නිසා haloperidol use කරන්න පුළුවන් agitation එක reduce කරන්න. ඒ වගේම hallucination and delusions වලට treat කරන්න haloperidol ගන්න පුළුවන්. It has less anticholinergic effects and is less likely to cause postural hypotension. ඒ කියන්නේ haloperidol වල anticholinergic effect එක අඩු නිසා ඒකෙන් postural hypotension and then risk එක අඩුයි කියලා කියනවා. අපි දන්නවා කොහොමද antipsychotic වල මේ first generation වල high potent ඒවා තමයි haloperidol වගේ ඒවා. low potent ඒවා තමයි thiaridazine and chlorpromazine.
ඒ තියුරිඩසින් කොප්‍රොමසින් වල තියෙන ඇන්ටිකෝලිනර්ජික් ඉෆෙක්ට් එකකුයි ඇන්ටිහිස්ටමිනර්ජික් සහ ඇල්ෆා මේ ඇන්ටගොනිස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒක නිසා මේ ඒකේ ඇන්ටිකෝලිනර්ජික් ඉෆෙක්ට් එක නිසා මේ කොප්‍රොමසින් තියුරිඩසින් වලදී postural hypertension එන්න පුළුවන්. Treatment should be initiated with low doses. Low doses වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. Haloperidol 1.5 to 3 mg orally twice a day is adequate for most patients. ගොඩක් patient ලට haloperidol 1.5 to 3 mg twice daily දෙන්න ඕනේ orally. ඒක ප්‍රමාණවත්ලු. If the patient is very restless, ගොඩක්ම restless නම් haloperidol 5 to 10 mg can be administered intramuscularly. Intramuscularly ගහන්න පුළුවන් 5 to 10 mg haloperidol. Elderly patients should be given smaller doses. In the elderly, treatment can be initiated with haloperidol. Again, haloperidol 0.75 mg BD තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ elderly කට්ටියට නම් haloperidol පටන් ගන්නකොට low doses වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒකෙදි initiate කරන්නේ haloperidol 0.75 mg වලින් තමයි පටන් ගන්න. ඉස්සෙල්ලා haloperidol සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ 1.5 to 3 mg තමයි දෙන්නේ. ගොඩක් restless නම් patient haloperidol 5 to 10 mg දෙන්න පුළුවන්. elderly කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න අඩු doses වලින්. ඒ කියන්නේ 1.5 එකෙන් භාගයක් විතර 0.75 mg BD තමයි පටන් ගන්න. Second generation antipsychotics such as risperidone, olanzapine and quetiapine are effective in treatment of delirium and are less likely cause extrapyramidal side effect. හරිනේ. අපි දන්නවා කොහොමද first generation එකට වඩා second generation වල extrapyramidal side effect අඩුයි. extrapyramidal side effect කියලා කියන්නේ the first generation වල තියෙන්නේ dopamine blocking action එකක් විතරයිනේ. second generation වල dopamine blocking action එකත් එක්ක serotonin blocking action එකකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ second generation එකේදී nigrostriatal pathway එකේ dopamine අඩු වෙන එක වෙන්නේ නැහැ. ඒනොට first generation එකේදී nigrostriatal pathway එකේ dopamine අඩු වෙලා මේ extrapyramidal symptoms එනවා. ඒ කියන්නේ parkinsonism symptoms එනවා. එතකොට second generation එක පාවිච්චි කරනවා නම් extrapyramidal side effect එන එක අඩුයි. Depot antipsychotic should not be used. සාමාන්‍යයෙන් මේක depot එක use කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා second generation වල තියෙන depot preparation. ඒක depot preparation පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. If side effects such as drowsiness or increased salivation develop, the dose should be reduced. Side effect our dose reduce කරන්න ඕනේ. Antipsychotics reduce the seizure threshold and may precipitate seizure in delirium. එතකොට අනිත් කේස් එක තමයි අපි දන්නා antipsychotics වල first generation වල එහෙම seizure කියන side effect එක. ඒකට හේතුව seizure threshold එක අඩු කරනවා. ඒක නිසා seizures එන්න පුළුවන්. They can also prolong QT interval prolongation එකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට pharmacological treatment වලදී පළවෙනි එක කතා කරන්නේ මේ antipsychotics ගැන. ඊගාවට තියෙන්නේ benzodiazepines. Benzodiazepines are recommended in the treatment of delirium due to alcohol withdrawal. Alcohol withdrawal වල තියෙන delirium tremens වලට benzodiazepines දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට benzodiazepine ගැන අපි කතා කරද්දී benzodiazepine වලදී අපි කිව්වා මේ මොකද්ද? alcohol withdrawal එකට benzodiazepine use කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. එතකොට summary එක ගත්තොත් එම් summary එකේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මෙයාගේ underlying cause එක අඳුර ගන්න ඕනේ. underlying cause එක අඳුරගෙන තමයි මෙයාට treat කරන්න ඕනේ underlying cause එකට. මේ underlying cause එකට treat කරන අතරතුර එයාගේ agitation එක අඩු කරන්න අපිට benzodiazepines හරි antipsychotics හරි ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යන්නේ මේ team එක educate කරන එකයි supportive treatments උයි ඒ ටික තමයි.